Student, today we are going to discuss about our third experiment. We are going to discuss our third experiment. Our third experiment start from here. By way of contrast, let us also compare the reaction of metallic cobalt. Cobalt metal is dissolved into solution of nickel sulfate. The reaction that occurs here, the cobalt metal dissolved into nickel sulfate. Nickel sulfate na solution માં Na+2n SO4 -2 છે. Cobalt convert into cobalt +2 ion and Na+2 into nickel solid. And sulfate remains as it is. So sulfate is spectator ion છે, reaction માં participated નથી, only participated part લીધો છે. Here cobalt છે 2 electron lose કરી +2 ion બનશે, એટલે સોલ્યુશન માં જશે. આ remove 2 electron નિકલ મેળવી ને deposit થશે. Cobalt release 2 electrons, so oxidation. Here Na+2 ion gains 2 electron and convert into nickel, so which is a reduction. So here we can say cobalt is slightly more reactive than nickel. If cobalt more reactive hoy to electron release करे and Na+2 less reactive electron gain करશે. Okay, at equilibrium chemical tests reveal that both Na+2 and CO+2 are present at moderate concentration. આ એક્સપેરિમેન્ટમાં ઇક્વિલિબ્રિયમ એસ્ટાબ્લિશ થાય એટલે એમાં Na+2 અને CO+2 મોડરેટ, લગભગ બેની કોન્સન્ટ્રેશન ઇક્વલી હશે. એન્ડ એટ ઇક્વિલિબ્રિયમ રિએક્ટન્ટ મિક્સચર કોબાલ્ટ એન્ડ Na+2, at equilibrium product mixture CO+2 Ni solid don't try to move in any direction once equilibrium established થઈ જાય. In this case neither the reactant cobalt and nickel nor the product are greatly favored. પછી એકે direction માં નહીં થાય. This competition for release of electrons incidentally reminds us of the competition for release of protons among acid. આપણને એસિડ પ્રોટોનનું યાદ અપાવે છે. જેમ કે HCl હોય તો સ્ટ્રોંગ એસિડ છે, તેનું રિલીઝિંગ નેચર ઓફ H+ વધારે એટલે સ્ટ્રોંગ એસિડ. પછી એસિડિક એસિડ હોય તેમાં H+ આયનનું રિલીઝિંગ નેચર લેસ છે એટલે આપણે વીક એસિડ કહીએ છીએ, સિંક. એટલે જે એસિડ પ્રોટોન ઇઝીલી રિલીઝ કરશે એ મોર એસિડિક છે, અને જે એસિડ H+ લેસ રિલીઝ કરશે, રિલીઝિંગ નેચર લેસ છે, વીક એસિડ છે. લાઈક ધીસ. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની વાત આવશે. ઇલેક્ટ્રોનનું રિલીઝિંગ નેચર વધારે એટલે એનું ઓક્સિડેશન થશે, રિલીઝિંગ નેચર લેસ છે એટલે એની રિએક્ટિવિટી લેસ હશે. The similarity suggests that we might develop a table in which metals and their ions are listed on the list બનાવીએ તો tendency to release electron, એટલે જેની ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ કરવાનું બિહેવિયર એ પ્રેક્ટિકલી નક્કી થાય. જેમ HCl મોર સ્ટ્રોંગ છે કારણ કે H+ વધારે પ્રોડ્યુસ કરે એટલે સ્ટ્રોંગ એસિડ છે. એ ઓછા H+ રિલીઝ કરે તો વીક એસિડ છે. એ જ રીતે આવા મેટલ્સ માટે આવું કોઈ ટેબલ બનાવીએ અને કમ્પેરિઝન પ્રેક્ટિકલી નક્કી કરી શકાય કે which metal is more reactive. Tendency એટલે removal nature of electron, capacity. Tendency means capacity to release electron just as we do in the case of acid to indicate the strength of the acid. જેમ એસિડની સ્ટ્રેન્થ H+ રિલીઝ કરવાના બિહેવિયર ઉપરથી નક્કી થાય એટલે મેટલની ટેન્ડન્સી ઓફ રિએક્ટિવિટી એની ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ કરવાની બિહેવિયર ઉપરથી નક્કી થાય. As a matter of fact,
we have already made certain comparisons by we have come to know that zinc release electron to silver, copper. The zinc with copper હોય તો પ્રેક્ટિકલી પ્રૂવ થયું એટલે યાદ રાખવું પડે. ઝિંક કોપર સાથે હોય તો ઝિંક ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ કરશે અને કોપર ગેઇન કરશે. બટ કોપર વિથ સિલ્વર હોય તો કોપરનું રિલીઝિંગ નેચર છે ત્યારે સિલ્વરનું લેસ રિલીઝિંગ છે. એટલે આ રિએક્ટિવિટી ઓર્ડર થયો. As we would love to make our list more vast and design a metal activity series. અને મેટલ એક્ટિવિટી સિરીઝ કહેવાય. એટલે મોર રિએક્ટિવ છે એ આગળ આવશે, એનાથી લેસ આના ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરવાનું બિહેવિયર વધારે, એનાથી લેસ કોપરનું, એનાથી લેસ સિલ્વરનું, એના આધારે એક સિરીઝ બને, એને ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સિરીઝ કહેવાય. એ આપણે 12th સાયન્સ ચેપ્ટર 3 ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીમાં આવશે. The competition for electrons between various metal vapors design a class of cell. એના આધારે કેટલાક આવા ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલ બનશે. One of them is a galvanic cell. 12th સાયન્સમાં આવશે. કોપરનો ઝિંક રોડ is dipped into zinc sulfate. કોપરનો રોડ is dipped into copper sulfate. Both connected by wire. So અહીં ઝિંક છે ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરશે, Zn+2 માં કન્વર્ટ થશે અને emitted electron moves from zinc to copper એટલે ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ થાય. આ સેલ આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 12 માં આવશે, ગેલ્વેનિક સેલ. અને આ રિએક્ટિવિટીને કારણે કયો સેલ બનશે, કેટલા વોલ્ટ આપશે એનું સ્ટડી પણ કરી શકાય છે. So this comparison is very useful. Now one of the very most IMP pointer is oxidation number. આખા કેમિસ્ટ્રીનો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, વિચ ઇઝ ધ ઓક્સિડેશન નંબર. હિયર a less obvious example of electron transfer is realized. એટલે જ્યારે કોઈ કમ્પાઉન્ડ આયોનિક હોય તો આપણે ઇઝીલી સમજી જઈએ કે સોડિયમ છે ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરે છે અને ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરે છે. ઓકે, પણ એ કમ્પાઉન્ડ આયોનિક હોય તો, પણ બધા જ કમ્પાઉન્ડ આયોનિક ન હોય, કોવેલેન્ટ બોન્ડ હોય એટલે કીધું કે લેસ ઓબવિયસ, થોડુંક ઓછું સમજૂતી આપે તેવું એક્ઝામ્પલ છે. હાઇડ્રોજન combines with oxygen to form water by the reaction. Whenever hydrogen react with oxygen, which produces water, though not simple in its approach, chata yet we can visualize the hydrogen atom is going from a neutral state in H2 to positive state. આવા કેસમાં શું કરવાનું? જો H2 મોલેક્યુલ છે, એમાં કોવેલેન્ટ બોન્ડ છે, આ બેયની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી સેમ હોય એટલે ઇલેક્ટ્રોન છે બેયની વચ્ચે રહેશે, એકેય સાઈડ મૂવ નહીં થાય, એટલે એકેય સાઈડ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇનિંગ ન કહેવાય, એટલે 0 લેવામાં આવે છે. સમજાઈ ગયું? એટલે H2 મોલેક્યુલમાં હાઇડ્રોજન એટમ ન્યુટ્રલ 0 છે, આ ઇલેક્ટ્રોન એકેય સાઈડ મૂવ નથી, નોન પોલર બોન્ડ છે. સેમ ઇન ઓક્સિજન. ઓક્સિજન વચ્ચે પાર્ટિસિપેશન છે બે ઇલેક્ટ્રોન, આ બેયની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી સેમ છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન બેયની મિડલમાં રહેશે, એટલે આની ઉપરનો ચાર્જ 0 હશે અને જે ચાર્જ છે ગેઇનિંગ અથવા લૂઝિંગનો પાર્સલ E 0, એનો ઓક્સિડેશન નંબર E 0 છે ઇન ઓક્સિજન એટમ. But when it convert into water, જ્યારે વોટર ફોર્મ થાય ત્યારે હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન વચ્ચે એક ઇલેક્ટ્રોનનું પાર્ટિસિપેશન છે, પાર્ટિસિપેટેડ છે, પણ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઓફ ઓક્સિજન મોર છે ધેન હાઇડ્રોજન. એટલે હાઇડ્રોજન પાર્શિયલી પોઝિટિવ પણ આ 2 ટાઈમ્સ પાર્શિયલી નેગેટિવ,
એટલે પાર્શિયલી લઈને -2 +1 લઈ લેવામાં આવે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીના આધારે. આ આયનિક બોન્ડ નથી કોવેલેન્ટ પણ પોલર કોવેલેન્ટ, એટલે પાર્ટિસિપેટેડ ઇલેક્ટ્રોન મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એટમ પર જાય એટલે નેગેટિવ આયન બનશે અને પોઝિટિવ લેવામાં આવે. ઇઝ એન ઓક્સિડેશન નંબર. તો અહીં ન્યુટ્રલ માંથી +1, તો whenever હાઇડ્રોજન કન્વર્ટ ઇન્ટુ એટલે લૂઝિંગ ગણવાનું, ખરેખર કમ્પ્લીટલી લૂઝિંગ નથી પણ લૂઝિંગ માનવાનું કે આને એક લૂઝ કર્યો એટલે ઓક્સિડેશન positive state in H2O. The oxygen atom goes from 0 to -2. That electron transfer of hydrogen to oxygen. Consequently, hydrogen is oxidized. Like 0 માંથી +1 એટલે oxidation. 0 માંથી -2 એટલે એક હાઇડ્રોજન એક ઇલેક્ટ્રોન લૂઝિંગ છે અને એક ઓક્સિજન નું બેનું ગેઇનિંગ છે એટલે ઓક્સિજનનું રિડ્યુસ્ડ રિડક્શન થાય છે. હાઇડ્રોજન ઓક્સિડાઇઝ એટલે એનું ઓક્સિડેશન થાય છે એવું ગણવામાં આવે છે. However, as we shall see later, the charge transfer is only partial. હમણાં કીધું ને, કારણ કે કમ્પ્લીટલી આયોનિક બોન્ડ નથી, કોવેલેન્ટ બોન્ડ છે, પાર્શિયલી ચાર્જ હોય છે. And it perhaps better described as an electron shift rather than complete loss of electron by hydrogen and gain by oxygen. પણ આપણે better understanding માટે હાઇડ્રોજન એ partially losing હોય અને completely losing છે assume કરશું. ઓક્સિજન છે partially gaining હોય, completely gaining ગણશું અને ઓક્સિડેશન નંબર ડિરાઈવ થાય એના ઉપરથી જ ઓક્સિડેશન એન્ડ રિડક્શન નક્કી થાય. What is being said here with respect to equation 8.18 may be true for a good number of other reaction involving covalent compound. એટલે covalent compound માં ionic compound માં totally transfer of electron થાય પણ covalent ની અંદર total transfer ન હોય પણ transfer છે એવું assume કરી અને એના ચાર્જ એટલે oxidation number decide કરવામાં આવે છે. To such example of this class of this reaction, H2 molecule છે, એમાં બંને હાઇડ્રોજન છે, બેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી સેમ એટલે 0 0. ઓકે, ક્લોરીન સેમ, બે સેમ એટમ છે, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી સેમ હોય, પાર્ટિસિપેટ ઇલેક્ટ્રોન બેની વચ્ચે એટલે 0. But in HCl, હાઇડ્રોજન with chlorine એક એક ને પાર્ટિસિપેટેડ ઇલેક્ટ્રોન હોય, partially negative and partially positive, but we have to take +1 here -1. અહીંયા H2 નું 0 માંથી +1 means oxidation, here 0 માંથી -1 means reduction. H2 નું oxidation થાય છે, Cl2 નું reduction here. Now in methane, carbon with 4 hydrogen, અહીંયા કોવેલેન્ટ બોન્ડ છે પણ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી કાર્બનની મોર છે એટલે હાઇડ્રોજન +1 અને આ કાર્બન ચારે પાસેથી એક એક ગેઇન કરે એટલે ચાર્જ ઓફ કાર્બન ઇઝ -4. હાઇડ્રોજનનો અહીંયા એક એકનો લખું છું, અહીં 4 છે ભલે હોય, એક હાઇડ્રોજનનો લખું છું +1, એક કાર્બનનો -4. ઇન ક્લોરીન એલિમેન્ટ છે 0 કારણ કે ક્લોરીન ક્લોરીન વચ્ચે બોન્ડ હોય એ પાર્ટિસિપેટેડ ઇલેક્ટ્રોન બેની વચ્ચે હોય, એકેય બાજુ મૂવ ના હોય, નોન પોલર છે એટલે 0, દરેક ક્લોરીન નો 0. બટ ઇન CCl4 ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઓફ ક્લોરીન ની હાઈ છે, પાર્ટિસિપેટેડ ઇલેક્ટ્રોન ક્લોરીન તરફ મૂવ થયેલા હશે એટલે દરેક ક્લોરીન એક એક ગેઇન કરીને -1, તો કાર્બન 1 2 3 4 લૂઝિંગ છે એટલે કાર્બન +4 chlorine -1. In HCl, hydrogen +1, chlorine -1. So 0 into -1, 0 માંથી -1 ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરે છે એટલે રિડક્શન. આ કાર્બન -4 માંથી +4 એટલે -4 માંથી 0 થાય પછી +4 એટલે -4 માંથી 0 એટલે 4 ને 4 8 લૂઝિંગ થાય એટલે
ઓક્સિડેશન થાય છે. In order to keep track of electron shift in chemical reaction involving formation of covalent compound, a more practical method of using oxidation number has been developed. એટલે અહીંયા આગળ આ ઓક્સિડેશન નંબરની મેથડ જેમાં વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ પાર્ટ હોય એનો માઇનસ ચાર્જ અને ઓછો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ હોય એલિમેન્ટ એનો એટમનો ચાર્જ પ્લસ આવે એ એનો ઓક્સિડેશન નંબર કહેવામાં આવે છે. એના બેઝ ઉપર આ મેથડ ડેવલપ થયેલી છે. It is always assumed that there is a complete transfer of electron from a less electronegative atom to a more electronegative atom. એટલે એવું એઝ્યુમ કરવાનું કે એકચ્યુઅલી કમ્પ્લીટ ટ્રાન્સફર નથી પણ કમ્પ્લીટ ટ્રાન્સફર છે એવું માનીને પ્લસ માઇનસ ચાર્જ ડિસાઇડ થાય એ જેનો ઓક્સિડેશન નંબર કહેશું. For example, we rewrite equation 8.18 to 8.20. We discussed about it, but once again, H2 element chale charge 0, oxidation number 0 of both hydrogen. અહીંયા O એટલે 0. One water, hydrogen plus 1, oxygen minus 2. 0 to minus 1 plus 1 means oxidation. 0 to minus 2 means reduction. Hydrogen plus 1, chlorine minus 1. Hydrogen plus 1, chlorine minus 1. Hydrogen no oxidation, chlorine no reduction. In methane, carbon minus 4, hydrogen plus 1. In chlorine 0, we discussed here carbon plus 4, the minus 4 to plus 4 oxidation, and 0 to minus 1 reduction. It may be emphasized that the assumptions of electron transfer is made for bookkeeping purpose only, and it will become obvious at a later stage. In this unit, it deals to the simple description of redox. Redox reaction ने बताओ एक simple description है. Oxidation number denotes the oxidation state of an element in a compound accelerate according to Get-Arrow's formation on the basis HCl માં covalent bond હોય ભલે પણ more electronegative part માં electron gain થાય છે અને less electronegative part માં lose થાય એવું માનીને oxidation number derive કરવામાં આવે છે. Electron pair in a covalent bond belong to entirely more electronegative elements. Have important note, write down in your book. One line we have to remember. LHS to RHS when we move in oxidation number, which is called the oxidation, and when we move right hand side to left hand side, it is oxidation number. Increasing in oxidation number is oxidation. -5 करता -4 मोटू कहेवाय. And decreasing in oxidation number is called reduction. Suppose Fe plus 2 છે એમાંથી +3 થાય like 26 proton and 24 electrons છે. હવે 26 and 23 electron like 24 માંથી એક ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ થયો ને એટલે આ ઓક્સિડેશન. +2 માંથી +3 ઓક્સિડેશન. ઇનવર્સ +3 માંથી +2 થાય so reduction. Why? અહીં 26 proton અને 23 electrons છે. હવે +2 થાય એટલે 1 electron gain થઈ જાય 24 થઈ જાય. આ પ્લસ એટલે 26 માંથી 3 જાય તો 23, 26 માંથી 2 જાય તો 24,
23 માંથી 24 થાય ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ક્રીઝ થયા, ગેઇન થયા, એટલે +3 માંથી +2 થાય તો રિડક્શન. ક્લોરીન 17 પ્રોટોન 17 ઇલેક્ટ્રોન છે, -1 થાય એટલે ઇલેક્ટ્રોન 18 થઈ જાય, એટલે 0 માંથી -1 એટલે રિડક્શન ઇન્વર્સ -1 into 0 થાય તો ઓક્સિડેશન. રાઈટ, અહીં 18 ઇલેક્ટ્રોન હતા, હવે 17 થાય એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ થયો એટલે ઓક્સિડેશન કહેવાય. ઓક્સિજન છે 8 પ્રોટોન 8 ઇલેક્ટ્રોન, -2 થાય એટલે પ્રોટોન 8 ઇલેક્ટ્રોન 10 થઈ જાય, એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન થાય છે, એટલે 0 માંથી -2 એટલે રિડક્શન. બટ -2 માંથી 0 થાય એટલે 10 માંથી 8 થાય એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ થાય તો ઓક્સિડેશન. એટલે ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન ઓક્સિડેશન નંબર મીન્સ ઓક્સિડેશન નંબર છે ઇન્ક્રીઝ થાય લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લાઈનમાં જ્યાં ડિજિટ લાઈનમાં તો ઓક્સિડેશન, અને ઓક્સિડેશન નંબર ડિક્રીઝ થાય તો એને રિડક્શન કહેશું. But it is not always possible for all the compound and ions to define easily. NaCl હોય તો ઓક્સિડેશન નંબર ઇઝીલી મળી જાય, આ -1 + 1. HCl હોય તો -1 + 1. પણ કોઈ કોમ્પ્લિકેટેડ આયન હોય, મોર ધેન 2 એટમ્સ હોય, કોમ્પ્લિકેશન વધારે હોય તો we can't get easily oxidation numbers. It is not always possible to remember or make out easily in a compound or ion which element is more electronegative than the other. Therefore, a set of rules has been formulated to determine oxidation number of an element in a compound or ion. If 2 or more than 2 atoms of an element are present in the molecule or ion, such as Na2H2O3 છે, sodium thiosulfate, dichromate. So in the dichromate there are 2 chromium and 7 oxygen. So here what happens? 2 chromium plus 7 oxygen. Here oxidation number of chromium +6, of oxygen -2, -14 + 12 cut, remaining -2. એટલે જે આયન્સ હોય છે એની અંદર જેટલા એટમ હોય એ બધાના ઓક્સિડેશન નંબરનું ટોટલ છે એ ઉપર આવશે. સેમ NaCl છે એ ન્યુટ્રલ છે બાય ચાર્જ, તો એ એકચ્યુઅલી બેનો સમ છે, +1 અને -1 આ રીતે હોય છે. The oxidation number of the atom element will be the average of the oxidation number of all the atoms. એટલે બધા એટમના ઓક્સિડેશન નંબરનો ટોટલ અહીંયા આવશે આયન્સ માટે, કમ્પાઉન્ડ માટે. We may at this stage study the rules for the calculation of oxidation number, and these rules are, આ માટે કેટલાક રૂલ્સ oxidation number of element in the compound in the ion define કરવા માટે કેટલાક રૂલ્સ ડેવલપ કરેલા છે. The first rule, in elements in the free or the uncombined state, એટલે જ્યારે કોઈ એલિમેન્ટનો એટમ કમ્બાઇન ન હોય, અનરિએક્ટેડ હોય તો ઓક્સિડેશન નંબર is 0. Evidently each atom in hydrogen also, હાઇડ્રોજન એલિમેન્ટ છે એનો 0 થાય જ. પછી બે હાઇડ્રોજન વચ્ચે પાર્ટિસિપેટેડ ઇલેક્ટ્રોન બેની મિડલમાં રહેશે, એટલે એકઈ બાજુ ખસે નહીં, એટલે એમાં ઇનર એટમ મોલેક્યુલનો તો 0 છે પણ એલિમેન્ટની અંદરના એટમ્સનો પણ ઓક્સિડેશન નંબર 0 હોય. O2 તો 0 છે, એમાં બંને ઓક્સિજન છે સેમ છે એટલે એટમ્સનો પણ 0. ઇન ક્લોરીન, બોથ ક્લોરીન વચ્ચે પાર્ટિસિપેટેડ ઇલેક્ટ્રોન છે બેની વચ્ચે, Cl2 તો 0 છે, બે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ક્લોરીન એટમનો પણ 0. ફોસ્ફરસ એલિમેન્ટ છે 0 પણ ચારે ચાર ફોસ્ફરસનો પણ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ 0.
સોડિયમ છે આયન નથી, એઝ એ મેટલ હોય તો 0, મેગ્નેશિયમ એઝ એ મેટલ 0, એલ્યુમિનિયમ એઝ એ મેટલ 0, પણ આયન હોય તો +3 એ આપણે જોશું. This is first rule. એટલે કોઈ પણ એલિમેન્ટ્સ છે નો ઓક્સિડેશન નંબર 0 અને એલિમેન્ટની અંદર ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એટમ્સ નો પણ 0. Second rule, for ions composed of only one atom. ઘણીવાર 1 એટમ્સ વાળા આયન હોય છે, લાઈક સોડિયમ. આપણે જોઈ ગયા હતા NaCl when we dissolve it gives Na plus NCl minus. તો 1 એટમ આયન કહેવાય. Only one atom ions. The charge of it is equal to its oxidation number. જે સોડિયમ આયન છે એનો જે ચાર્જ +1 છે એ જ એનો ઓક્સિડેશન નંબર કહેવાય. ફોર સોડિયમ Na+, ફોર મેગ્નેશિયમ આયન +2, ફોર Fe+3 આયન +3, ફોર ક્લોરાઇડ આયન -1, ફોર ઓક્સાઇડ આયન -2 and so on. Now in their compound of alkali metals, first of all, which one is alkali metal? Element of group number 1, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. આ બધા એલિમેન્ટ્સ હોય ત્યારે ઓક્સિડેશન નંબર 0 છે, બટ કમ્પાઉન્ડ હોય એના LiCl, NaCl, KCl, RbCl, ઓકે, તો +1 થાય. બાય ગ્રુપ નંબર 1 ના એલિમેન્ટની આઉટરમોસ્ટ કન્ફિગરેશન NS1 છે, એટલે આઉટરમોસ્ટ ઓન્લી 1 ઇલેક્ટ્રોન, એટલે 7 નીડેડ હોય તો 7 લૂઝ ન કરે, 7 ગેઇન ન કરે, એક લૂઝ કરે, એટલે +1. એટલે આલ્કલી મેટલ્સના બધા જ કમ્પાઉન્ડમાં ફિક્સ છે ઓક્સિડેશન નંબર +1 જ હોય. વન્સ અગેન એના કમ્પાઉન્ડ હોય ત્યારે એલિમેન્ટ હોય લિથિયમ તો 0, લિથિયમનું કમ્પાઉન્ડ હોય તો +1 ફિક્સ જ છે. આલ્કલાઇન અર્થ મેટલ્સ એટલે ગ્રુપ નંબર 2 ના એલિમેન્ટ્સ બેરિલિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ, બેરિયમ એન્ડ રેડિયમ. એલિમેન્ટ હોય ત્યારે 0, તેના કમ્પાઉન્ડ હોય લાઈક બેરિલિયમ ઓક્સાઇડ. તો ગ્રુપ નંબર 2 ના એલિમેન્ટમાં આઉટરમોસ્ટ કોન્ફિગરેશન 2, એટલે આઉટરમોસ્ટ 2 ઇલેક્ટ્રોન નીડેડ 6 હોય ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરવા, તો 6 ગેઇન ન કરે, 2 લૂઝ કરશે, એટલે BeCl2 હોય તો +2, ઓકે. MgCl2 માં Mg+2 એટલે 2 ક્લોરીન એક ગેઇન કરશે, એટલે MgCl2, કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ, સ્ટ્રોન્શિયમ ઓક્સાઇડ, બેરિયમ ઓક્સાઇડ having +2 charge, and that charge is of its oxidation number. Now aluminium, whenever aluminium is in element form, so 0, but in the compound of aluminium it has 3, 2, 8, 3, outermost 3 electron છે, એટલે 3 ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરશે, 3 ક્લોરાઇડ એક ગેઇન કરશે. So oxidation number is +3 in the compound of aluminium. Now third rule, the oxidation number of oxygen. Oxygen element હોય તો 0, ઓકે. પછી એની અંદર ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એટમ હોય તો 0, પણ ઓક્સિજનનું કમ્પાઉન્ડ હોય લાઈક બેરિયમ ઓક્સાઇડ, તો ઓક્સિજન has 8, 2 and 6, એટલે 6 ઇલેક્ટ્રોન છે, ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરવા 2 નીડેડ છે, એ 2 ગેઇન કરીને -2 થશે. ઓક્સિડેશન નંબર ઓફ ઓક્સિજન ઇન મોસ્ટ કમ્પાઉન્ડ, એટલે ઓક્સિજનના મોટા ભાગના કમ્પાઉન્ડમાં તેનો ઓક્સિડેશન નંબર -2 હોય છે. But 2 kind of exception here, પણ 2 exception છે એમાં. One arise peroxide and superoxide. Yes sir. Whenever oxygen having -2 charge, which is called oxide, so Ba+2O-2, which is barium
oxide. Okay, but in peroxide, sodium peroxide and hydrogen peroxide. In hydrogen peroxide અહીંયા બે વચ્ચે પાર્ટિસિપેટ ઇલેક્ટ્રોન બે ની વચ્ચે છે. અહીંયા આગળ ઓક્સિજન તરફ મૂવ હશે એટલે +1 -1. અહીંયા ઓક્સિજન સાથે જે પાર્ટિસિપેટેડ ઇલેક્ટ્રોન છે ને એકેય બાજુ મૂવ ના થાય એટલે ગેઇન કે મૂવ ના ગણે. અહીંથી એક ગેઇન કરેલો છે એટલે -1, અહીંથી એટલે બે ઓક્સિજનનો થઈને -2 થાય. તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એકનો -1 થાય તો એને પેરોક્સાઇડ કહેવાય છે. ઇન સોડિયમ પેરોક્સાઇડ ઓલ્સો O વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોન છે બેની વચ્ચે એકેય બાજુ મેળવેલો કે ગુમાવેલો નહીં. અહીં સોડિયમ પાસેથી એક મેળવે, આ બીજા સોડિયમ પાસેથી એક મેળવે એટલે એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓક્સિજનનો -1 એટલે પેરોક્સાઇડ. ઇન ધ પેરોક્સાઇડ ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન નંબર -1. In superoxide KO2 RbO2 પોટેશિયમ એક જ લૂઝ કરશે તો બે ઓક્સિજન થઈને એક ગેઇન કરશે. તો દરેક ઓક્સિજનના ભાગે આ બે વચ્ચે ગેઇન કરશે એટલે બેનો ટોટલ ગેઇનિંગ -1 પણ એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓક્સિજનનો -1 થાય તો એને સુપર ઓક્સાઇડ કહેવાય. તો પોટેશિયમ સુપરઓક્સાઇડ એન્ડ રુબિડિયમ સુપરઓક્સાઇડમાં O2 -1 એટલે બે ઓક્સિજન થઈને કેમ બે મેળવે એટલે એકલો એક મેળવે અને બે થઈને એક મેળવે પણ એકલો 1/2 મેળવે એટલે 1/2 મીન્સ કે બે અડધો મેળવો કહેવાય. અડધા ઇલેક્ટ્રોનનો ભાગ ન પડે એટલે બે અડધો મેળવેલો કહેવાય એટલે -1/2 થશે. Now the second exception, now another exception, oxygen when combines with the fluorine, so oxidation number will be positive. Oxide માં -2 હોય, હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ સોડિયમ પેરોક્સાઇડ માં 1 ઓક્સિજન નો -1 હોય, બેનો થઈને -2 હોય. સુપર ઓક્સાઇડમાં બેનો થઈને -1 એકનો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ -1 હોય ઓક્સિડેશન નંબર. બટ ઇન અવર પેરિયોડિક ટેબલ હાઈએસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઇઝ ઓફ ફ્લોરિન. સેકન્ડ નંબર ઉપર ઓક્સિજન અને બાકીના બધા જ રિમેનિંગ હોય છે એલિમેન્ટ્સ. એટલે ઓક્સિજન કોઈ પણ એલિમેન્ટ સાથે જોડાય એક્સેપ્ટ ફ્લોરિન તો ઓક્સિડેશન નંબર શુડ બી માઇનસ. બટ વેન એવર ઓક્સિજન કમ્બાઇન્સ વિથ ફ્લોરિન તો ઓક્સિજન ફ્લોરિન સાથે કમ્બાઇન થાય તો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ફ્લોરિનની હાઈ છે. લાઈક ફ્લોરિન માઇનસ થાય તો ઓક્સિજન +2 હોય છે. ઇન OF2 ઓક્સિડેશન નંબર ઇઝ +2 બટ ઇન O2F2 O અને O વચ્ચે છે મેળવેલો ગુમાવેલો નહીં. O વચ્ચે પણ O અને F વચ્ચે છે એમાં આ લૂઝિંગ છે એટલે +1 આ -1. In O2F2 oxidation number is +1. The number assigned by oxygen depend upon the bonding state. Okay. Now this is 3 rule completed. Now we will meet in our next lecture. Till then, bye.